और सिखां ने हमेशा इसे तरह ही अपने धार्मिक असूलों के उपर कायम रहिंदियां धर्म की रक्षा की है। ये गल वखरी है कि अज के समय दे विच जिहड़े वर्तारे हुण वापर रहे ने, माफ करना, साडी जिहड़ी लीडरशिप है वो साडी पंथक विचारधारा तो बहुत दूर जाती जा रही है। साडी विचारधारा ये नहीं सी, साडी जिहड़ी राजसी विचारधारा सी वो धर्म के अधीन चलती सी। पर जिस तरह के नाल साडे सामने गल मैं पहला भी की सी कि रणजीत सिंह के राज की गल की जाती है। आ तुसीं कल परसों अखबारां दे विच बयान पढ़िया होवेगा कि साडी पंथक अखवाउण वाली राजसी धिर ने बयान दिता है कि आउण वाले समय दे विच पूर्वांचल भलाई बोर्ड बनाया जाएगा कि जिहड़े पंजाब दे विच प्रवासी मजदूर आउंदे ने उन्हां दी भलाई दे वास्ते बोर्ड बनाया जाएगा। ते जिहड़ा छठ दा त्यौहार है कुछ दिन पहलां लंघिआ है, ये छठ का त्यौहार जिहड़ा हुंदा है ये दिवाली तो 6 दिन बाद शुरू हुंदा है ते 10वें दिन तक चलता है। पहले दिन लोग घरां दी सफाई करते हैं, दूसरे दिन वर्त रखते हैं, तीसरे दिन संध्या तर्पण किया जाता है ते चौथे दिन उषा तर्पण किया जाता है। तीसरे दिन रात को पानी दिता जाता है सूरज नूं ते चौथे दिन सवेर नूं पानी दिता जाता है सूरज नूं। हुण तुसीं ख्याल रखो कि जिस कौम के रहबर ने हरिद्वार जाके उस समय के धार्मिक लोगों को यह गल समझाई होवे कि तुहाडा दिता होया पानी सूरज ते नहीं पहुंच सकता, अज उहदे वारस अखवाउण वाले जिहड़े ने वो अखबारां दे विच बयान दाग रहे ने कि जेकर साडी सरकार आई तो असीं छठ पूजा की छुट्टी करा करांगे, पंजाब च मानता देवांगे। और दूसरे पासे पंजाब तो जिहड़ियां बाहरलियां सरकारां ने उन्होंने ये बयान देने शुरू किए हैं, वह भी अखबार दे विच आ गया है कि असी गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी दिहाड़े की छुट्टी नहीं करांगे, असी छठ पूजा की करया करांगे। फिर असी आप पंथक रह गए हैं। और हैरानगी की गल है कि मैं तो सोचता कि ये केवल तो केवल एक देश के छुट्टी की गल करते हैं, जेकर दुनिया के उपर मनुखी अधिकार दिवस मनाउणा होवे ना तो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत तो वड्डा कोई दिवस नहीं हैगा। दुनिया के विच मनुखी अधिकार दिहाड़े मनाए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे मनाए जाते हैं, यूएनओ के वलों मनाया जाता है। साडी असी ये अप्रोच तो की करनी सी, साडी पंथक लीडरशिप ने यूएनओ तक ये पहुंच तक की करनी सी कि गुरु तेग बहादुर साहब का जिहड़ा शहीदी दिहाड़ा है ये विश्व मनुखी अधिकार दिवस के तौर पर मनाउणा चाहिए। क्योंकि दुनिया के इतिहास दे विच मैनूं कोई एक भी मिसाल ऐसी दस दिओ कि किसी धर्म के रहबर ने किसी गैर धर्म के चिन्हां दे वास्ते अपनी शहादत दी हो। और तुसीं कई बारी स्टेजां तो कहण वाले मेरे वीर भी, मैं एक बेनती कर देवां, तिन्नां शब्दां दे विच बहुत अंतर जे, बलिदान, कुर्बानी और शहादत। असीं स्टेज के उपरों कहने हैं, कोई गैर सिख तां कह देवे गल वखरी है, स्टेज के उपरों सिख प्रचारक कहते हैं, जो मैनूं नहीं सी पता हो सकता मैं भी एक दो बारी किते कहा होवे कि गुरु तेग बहादुर साहब की कुर्बानी, गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान, शहादत, कुर्बानी ते बलिदान, इन्हां तिन्नां शब्दां दे विच बहुत ज़्यादा अंतर है। जेकर असी इन्हां शब्दां दे पिछोकड़ की भावना नूं नहीं समझांगे तो मैं सोचदा कि असी हर गल पिछे इस इन्नी वड्डी शहादत के अर्थां दे अनर्थ कर रहे हैं। कुर्बान शब्द हिब्रू भाषा का है, ये यहूदियों दी किताबां दे विच आउंदा है, किते कुर्बान लिखिया है, मुकद्दस कुरान शरीफ दे विच 2 वारी आउंदा है, उत्थे कुर्बान लिखिया है, कई थावां ते किरबान लिखिया। पर यह वरत्या कदों जांदा है? जदों परमात्मा नूं जां परमात्मा का जो भी नाम तुसीं अल्लाह कह लो, रहीम करीम जो भी कहना है, परमात्मा नूं खुश करन दे वास्ते उस चीज़ की कुर्बानी दिती जावे, उस चीज़ नूं पेश किया जावे जिन्हों तुसीं बहुत प्यार करदे हो। जिवें ईद या बकरीद के समय मुसलमान वीर बकरे की कुर्बानी दिंदे ने। हुण तुसीं ख्याल करो कि जिस जीव की कुर्बानी दिती जाती है कि उहदी अपनी इच्छा उहदे विच शामिल हुंदी है? बकरा कहता है कि मैनूं कुर्बान कर दिओ, उहदी अपनी इच्छा कोई शामिल हुंदी है? कदी भी नहीं, उन्होंने फड़ के ले जाया जाता है। सो सिख अपने आप जावे किते, वो अपने आप नूं कुर्बानी कह सकता है। गुरु साहब कहते हैं हाँ कुर्बाने जाओ,
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਲੱਖ ਵਰੀਆ, ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਊ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲੀ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੋਹੇਨੂਰ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਊਠ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਮਰਹੱਟੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਛਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 52-53 ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਸਫੇ ਸਗਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਕ ਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ ਬਾ ਮਾਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ 300 ਪਠਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 300 ਪਠਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋਸਗ ਵ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ
ਬਾ ਮਾਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਗਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ, ਬਗੋ ਜੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਗੋ ਜੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ।